એક હેર ઓઇલ કેટલી કેટલી આઈટમ લખાઈ નાખો લાવ ઓઇલ એક આખું અને એક ભાઈ મને આ પછી આ 100 ગ્રામનું આ અને 1 કિલોનું પેલું હળદર આ કેટલા 1 કિલો हळदर रिहर्सल चल रहा है भाई मस्त आज का ड्रामा जाने वाला है भाई बहुत मजा आने वाला है यहाँ पर डायरेक्ट करवा रहा हूँ बहुत मजा आएगा भाई क्या बात है अभी शाम को जो है ना वो बहुत मजा आने वाला है ठीक है तो हमारी सारी महिला यहाँ पर रेडी है ड्रामा सुबह से कर रहे थे 9:30 बजे से और अभी तक थक के लोथपोथ हो गए हैं अभी 5 बजे क्या करेंगे वो आप सब यहाँ पर बैठकर देखोगे तो मज़ा आएगा जिन जिन लोगों ने देखा है कमेंट कीजिएगा तो इतनी बहनें हैं हमारी जो रोती है कॉमेडी करती है खुद मस्ती कराएगी तो खास देखिएगा और इसमें एक शोभा नाम का पात्र है जिसे उठ के आप मारने मत आइएगा वो खाली रोल किया है અને સૌથી વધુ શોભા થાકી છે અને બા છે બાને બધા પગે લાગશે શોભાને ગોતી નહીં મૂકે અને કામવાળા બેનને ઉપર દયા આવશે આવું અમારું સુંદર નાટક છે અને આ બધા સુંદર મુખડાઓ એ નાટકમાં આવવાના છે તો ખાસ બધા જોજો અમારું નાટક બરાબર બરાબર ચાલો જય स्वामीनारायण ओके ड्रामा जो है वो सारा डायरेक्ट हो गया है अभी मैं थोड़ा अपने स्टॉल पे जा रहा हूँ बज गए अभी 12 जय स्वामीनारायण હવે નાટક રેડી કરાવતો તો આજે 5 વાગે આપણું નાટક છે ને એટલા એક્ઝિબિશન હોય ને બધામાં હું આવું અત્યારે બધા મસાલા આવે તો મેં કીધું દર્શક ભાઈને લે અમાર વહુને લઈને આવી જોઈએ હા 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 અચ્છા આ કે અમે ગોકુળધામમાં રહી અચ્છા ઓકે હારી આવી તમારો બ્લોગ જોરાવી ના નો હા હા થેન્ક યુ લઈ લીધું ને બધું हाँ तो ऐसा है भाई सब लोग भाग रहे जा रहे आ रहे कि माँ बेटी हेयर ऑयल का काम अभी आ जाओ आगे से जाओ बस मजा मजा थैंक यू નામ બોલો તો કૈલાસ એટલે શું થતું એસિડિટી થતી મને બહુ પીત બહુ થતું હા હા આ હળદર થી મને ફરક છે એટલી હળદર આટલી કામ કરે છે એટલો ફરક પડી ગયો મને આટલી હળદર આ લાખા ડોઝ હળદર રોજ કઈ રીતે ગ્લાસ રોજ સવારમાં દૂધ 1 કપ જ ખાલી હા ગરમ કરું અને એમાં એક ચમચી હળદર નાખું અને રોજ જે પીવું છું હા 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 એનાથી મને આટલો ફરક છે શરીર બરી દુખાવાનું શરદી કાંઈ જ નથી મેન તો મને પીત અને માથું એટલું ચડે ને હવે આના પીધા પછી મને નથી એમાં શું પિત્ત થાય એટલે માથું ચડે પણ પિત્ત જ ન થાય એટલે માથું દુખે નહીં ક્લબમાં જોડાણા પછી તમ કહેતા હતા મને એસિડિટી સારી થઈ ગઈ પણ મને આ હળદરથી ફરક પડ્યો ને એટલે એક જ વસ્તુ નથી ફરક પડ્યો અને આટાને હસડો નામનો નથી એટલે આ તડકે ન નીકળે આ તડકે માથું દુખે ને કરે એવું થાય હા મને આ ચાર નથી આ કાઈ થતું આ હળદર મારા એટલે બી પિત્ત થાય છે તમને હા તો જો બેન કે એ રીતે કરો આ હળદર તો બહુ જ કામ કરે છે હે ને બહુ જ કામ કરે આ લાકાડોંગ હળદર કેવા આ 1500 કિલો આવે ને આ 600 કિલો આવે એટલો ફરક છે આ હળદર એટલી કામ કરે છે અને આ આપણે અહીંયા નો થાય મેઘાલયમાં થાય ઠંડા પ્રદેશમાં તો આ જરા કરકરી હા તમે પીવો ને તો ગળામાં તમને અટકે નહીં આ હારી લાગે ને ઓલી આપણે નોર્મલ વાપરી છે ને એ ગળામાં ચોટી જાય ખરેડી પડે આનેથી નહીં થાય કાંઈ લે હવે પૈસા દે ચલ ઝટકી એક પેકેટ દે તો બહુ છે થેન્ક યુ આ કેટલા 500 કે કિલો ને 500 ગ્રામ સારી કામ થેન્ક યુ અને 700 હતા ને શેરા तो मैंने जो ड्रामा रेडी करवाया उनका ये पूरा स्टेज पे जो रखेंगे पूरा सेट बनाया है तो भगवान का ये पूरा यहाँ पर घर मतलब यहाँ पर घर है ये शोभा का यहाँ पर ये किचन एरिया यहाँ पर बा का रूम उस तरह ये पूरा सेट रेडी करवाया है मैं जब ड्रामा में मुंबई काम करता था तब इसी तरह पूरा सेट बनता था वहाँ पर विपुल मेहता उनके साथ संजय भाई गोरडिया उनके नेतृत्व में मैं काम करता था 3 साल मैंने उनके साथ काम किया तो उनके साथ रह कर मैं इतना सीखा हूँ कि मैं थोड़ा
डायरेक्शन, लेखन सब कर सकता हूँ। तो सेवा में यहाँ पर काम लग जाता है, ठीक है। तो सेवा में काम लग जाता है तो यहाँ पर सारा सेट अभी हम खड़ा करेंगे और बहुत ही बढ़िया दिखेगा ये। तो हमारा नाटक बहुत बढ़िया जाने वाला है, आप सब लोग देखिएगा। और जिन जिन लोगों ने देखा है यहाँ पर आकर वो खास कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर पूरा यहाँ पर देख सकते हो सब लोग आ गए, अभी सेटअप हो रहा है अभी बढ़िया सा। तो धूप धीरे धीरे गायब होगी, उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। देखो है ना चकाचक। एक तरफ हमारा स्टॉल भी चल रहा है, माँ बेटी हेयर वॉश, शैम्पू, फेस वॉश। भगवान की कृपा से वो भी बहुत सब लेने के लिए आ रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं, अपने अपने मस्त रिव्यू दे रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा एक तरफ भगवान का मस्त सारा स्टेज भी रेडी हो रहा है। क्या बात है, मजा आने वाला है भाई। आज की शाम भक्तों के नाम, यहाँ पर मजा आ जाएगा। सब लोग इसी उमंग से नाटक देखेंगे, इमोशनली है, कॉमेडी है, तो मजा आने वाला है भाई। ये ड्रामा मैंने लिखा है, डायरेक्ट किया है और बहनों ने बहुत ही मेहनत करके रेडी किया है ये ड्रामा। तो खास देखिएगा, देखने लायक है, समझने लायक है। अति भव्य कार्यक्रम शुरू हो चुका है और सब लोग आ गए और सब लोग खुशी खुशी हेयर वॉश लेने के लिए निकल पड़े। बहुत मजा आ रहा है। अभी सब लोग यहाँ पर वेटिंग में है। अभी थोड़ी देर के बाद सब लोग आने वाले हैं अंदर। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गेट बंद किया हुआ है। હવે 2 મિનિટ ખાલી, બસ 2 મિનિટ, 2 મિનિટ પછી તમને છોડી દેવાના છે। બધા વેઇટિંગમાં છે પૂરેપૂરા ભાઈ। હાલો બધા અંદર। એમ છે તે માસી, એમ છે ને, બાકી મજા આવી ગઈ ને? તો ધીમે સાવ આળસુ થતા જાય છે। આ ભગવાને ગાડી, બંગલા, પૈસા, વૈભવ બધું આપ્યું ને સુખ્યા કર્યા, પણ આ સુખ સગવડતામાં માયા વિટળાતા વાર નથી લાગતી। જેમ ભગવાન સુખ્યા કરે એમ ભજન વધારતું જવું પડે, પણ મારા ઘરમાં રોજ ભજન ઓછું થતું જાય એવું લાગે છે। શિક્ષાપત્રીનો સારાંશ કેવો લાગ્યો કમેન્ટ કરજો। અરે વાહ, જય સ્વામિનારાયણ। આપણા જે પોતે તો શિક્ષાપત્રીને સારવાર પાડે છે અને આપણા સર્વે પર કૃપા કરીને આપણને પણ ધર્મના વાક્ય વાળે છે। આવા ધર્મપૂર્ણ મહિમા પુરુષોત્તમ પ્રકાશ ગ્રંથમાં
वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? तो सब लोग बड़े ही हो गए और अभी मस्त मॉर्निंग हो गई है। तो अभी हमारे जो दर्शक है अभी आ गए हैं सूरत से वापस घर पे, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत अप डाउन हो गई है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कामकाज होता है, खाने का ठिकाना नहीं होता है और पूरे दिन काम ही काम, बस और कुछ नहीं। हाँ, त्या फैन नहोता એવું હતું ને, ફેન તો એક બે મંડપમાં હતા, પણ તડકો જે લાગ્યો ને મંડપમાં તો પણ તડકો બહુ હતો, એટલે બોડી લૂઝ અને પાછું આખો દી બોલવાનું જ થાય તમારે કન્ટિન્યુ, એટલે થોડી તબિયત અપ ડાઉન થઈ ગઈ છે આજે થોડી, તો આજે રેસ્ટ કરવાનું છે પૂરો દિવસ. થાક લાગે ને, થાક લાગે તો બસમાં જાવું આવું એ બધું રે આજે. અને આજે મમ્મી જાય છે અમરેલી. શું વાત છે મમ્મી? આજે મમ્મી કે મને અમરેલી જવું ગમતું જ નથી, પણ આજે ખબર નહીં મમ્મી કે મારે જવું છે આજે. મારા યુનિટ ઉપર તો ગમે, ન્યા ગમે, પછી જવાનું થાય તો શું કરશો? ઘણો સમય થઈ ગયો છે. સાંજે આવીને જરીકે બાંધા પડ્યા કે કે હે ને કે મને આમ થાય છે, એટલે પછી વાળો ઘરે તો આપણે એટલું બધું નો રે, ન્યા તો આપણે રે. ઘરે તું હોય તો થોડુંક રે, એકલા એકલા ચાય પૂછશે કામ કરવામાં કરો, બધું પૂરું કરીને જ આવશે. આજે બધું પૂરું કરીને જ આવશે. એમ નહીં, આજે મમ્મી જાય છે બધું પૂરું કરીને જ આવશે. આજ મમ્મી છે ને આજે એમ કે હાશ બાપા હાશ બાપા થવું જોઈએ. મોટા આવી તો કેન્ડલ રાંધ નાખે, રસોઈ તો હું જ કરી નાખે. लगे जा रहे पप्पा और मम्मी, तो यहाँ पे मस्त भिंडी की सब्जी भी पक रही है, बहुत ही बढ़िया भिंडी की सब्जी. वैसे तो सबको पसंद है. रिंकू बेन की वहाँ पे भिंडी की सब्जी वैसे तो वीक में 3-4 बार बनती होगी, हमारे घर पे ही बनती है, क्योंकि भिंडी की सब्जी सबको बहुत ही अच्छी लगती है. और यहाँ पे टिफिन पैकिंग हो रहा है अभी. मम्मी ने कहा उपवास थे आज का मम्मी? કાલ સોમવાર હતો અને આજે ઓલા અલોણા વલણા કહે ને મીઠા વગરના. આજે તો મીઠા ખાવાનું જ નહીં, નહીં મીઠું મોડું જ ખાવાનું. મોડું જ ખાવાનું. અચ્છા, કેટલા દિવસ? ઈ જેટલા દી રહીએ કે ત્યાં એવું હોય છે. તમે કરો છો હર વખતે? બોલ વખતે નતા કર્યા. કેટલા દિવસ ના? 7 દિવસ કે 10 દિવસ કર્યા. હે, હા, સરસ સરસ. થાય એટલું કર્યા કરો. પછી આપણે કહીએ કે પછી કરશું, પછી કાંઈ નો થાય, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર, કારણ કે પછી આપણે કઈ ઉંમર થાય ત્યારે ભક્તિ થશે. બાકી હું તો પહેલેથી જ આખો શ્રાવણ મહિનો એકટાણા કરતી. એકટાણા કરતી, પછી આપડા આવે ઈ કરીએ, પુણ્ય કરીએ, એવું બધું આપણે કહેતા. આપણે ઘણા એવું કે પછી ઉંમર થાય ને પછી ભક્તિ કરશું, પણ પછી ભક્તિ થતી નથી. જયારે આપણે જેટલી એજ હોય ત્યાંથી ભક્તિ સ્ટાર્ટ કરી જ દેવાની, કારણ કે પછી શું થાય કે ખબર ના હોય કોઈ. અમુક ઘર છે ને કિંજલ આવા ગોટિયા હોય ને એના આવા ઉપવાસ થી હાલતા હોય. હા, એના ઉપવાસ એવા બિચારા કરે. મારી મમ્મી નથી કરતા, એનો ઉપવાસ શરૂ જ હોય. અગિયારસ ને બધું કરે ને ઘરની રીતિ સીધી, એટલે હું સવારે કાયમ શંકર ભગવાન ને 2 લોટી જળ ચડાવું, સ્વામિનારાયણ મંદિરે જાઉં તો હું એમ જ કહું કે હે ભગવાન અમારા ઘરનું સારું કરશે, બધાને હાજા નરવા રાખજે. હા, એનાથી વિશેષ તો કાંઈ આપણે દેજે, બસ આપણે બીજું શું માંગવાનું? બીજું શું જોઈએ? ભગવાન ઘણું દીધું છે. હા, સુખી રાખે એ જ મહત્વ. ઘરની વહુ ને છે ને નિસ્વાર્થ હોય, ભગવાન માગે તો ભગવાન દે. આપણી હાટું ખુદ ન માગીએ, આપણે બીજા હાટું માગીએ. બીજા હાટું માંગીએ. પરિવાર માટે આપણે બીજા માટે માંગીએ તો ઓલરેડી ભગવાન આપણા માટે દેવાના જ છે. એ તો છે જ. આપણે બીજાનું સારું કરો, બીજાનું સારું કરો તો આપણે ઓલરેડી સારું થવાનું જ છે. અને અમારી અહીંયા ચકલી થઈ ગઈ છે રેડી, મસ્ત ટ્યુશન જાને કે લેની રહી. આજે તો દર્શક ગ્રેપ્સ લેવા છે, સુરતની ગ્રેપ્સ. આખી પેટી ભરીને લેવા છે આજે. શું વાત છે દર્શક? તો એક ઘરની વ્યક્તિ થોડી ઘર નહીં ખાય કે મેં નહીં ખાવું દર્શક. તો ઠીક. હા, મને ભાવે, પણ મને છે ને શું કેવાય, આમ થોડું મેચ નથી થતી. હા, ગળું તરત પકડાય છે. ચીકુ હોય ને તો બગડી જાય. પૂછો મમ્મી ને, હું ઘણી વાર લાવું છું ને નથી ખવાતા. બબે જ લાવવાના નહીં મમ્મી? રોજ ના બબે. ચલો ભાઈ, तो सब्जी अभी मस्त पक रही है. આન પછી તું કાક તો આજ ટિફિન માં જવાનું છે ભીંડાનું શાક. કા મમ્મી? રોટલી થઈ ગઈ. रोटली થઈ ગઈ છે. हाँ बेटा, तो अभी रोई का टाइम हो गया है ट्यूशन जाने का, तो चलो फटाफट से अभी काम करेंगे. अभी आरोही को ग्रेप्स देने के लिए जाना है स्कूल पे, क्योंकि वो जब भी गई थी यहाँ से घर से तब बोल रही थी मुझे ग्रेप्स खाने है. वो लेके नहीं गए क्योंकि दर्शक लेट हो गए थे थोड़े, तो अभी उसको देने के लिए जाना पड़ेगा.
तो चलो फ्रेंड, अभी बहुत ही धूप आ गई है। तो देखो बाहर बहुत ही धूप है। अभी लगता है दोपहर के 11 बजे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी बजे 9:30 बजे है, लेकिन धूप बहुत ही आखिरी आ गई है। आखिरी नहीं रोही? अभी रोही की एग्जाम भी शुरू होने वाली है 6 तारीख को। हाँ, रोही की 4 तारीख को होने वाली है, तो उसका भी अभी हाँ रोही को 24 तो रोही का फंक्शन है 30 तारीख का, तो वहाँ पे हम सब जाएंगे। पेरेंट्स को सबको जाना है उसका डांस देखने के लिए, तो वहाँ पे जाएंगे। तो चलो दर्शक, આજનું શેડ્યુલ શું છે? આજે કામકાજ આજે હવે બધું ન્યા છે આજે તમારે ઘરે રહેશે, પણ ફોન શરૂ જ રહેશે તમારે કન્ટિન્યુ, કારણ કે ફોન ઉપર કામ વધારે રહે, એટલે ફોન છે ને સાયલેન્ટ કરીને સુઈ જવાનું છે આજે. સાયલેન્ટ તો ન કરે બિચારા, કેટલા લોકો જવાબ દેવા પડે એમને, એટલે થોડી તબિયતનું ધ્યાન રાખવું પડે ને એમ. ફોન તો કન્ટિન્યુ રહેવાના છે. બહાર ફરું ને પાણી ચેન્જ થાય ને પેટનું પહેલી વાર આવું ગડબડ થયું, બાકી નથી થતું, કારણ કે જમવાનું બધું ચેન્જ થઈ જાય અલગ અલગ બધી જગ્યાએ. મોસમ તાપ લાગે ને એ આપણી સિસ્ટમ બગાડ નાખે. સવારે જો કેવું એકદમ વરસાદિયું થઈ ગયું હતું વાતાવરણ, બપોરે તડકો હોય છે. મેડમ ને શું કીધું કે છે ને બપોરના તડકામાં છે ને બહુ ખતરનાક તડકો, એટલે છે ને ઘરે સેફ રહેવાનું, રૂમમાં રહેવાનું, બહાર નહીં જવાનું, હે ને નીકળવાનું, પણ બપોરે નહીં, કારણ કે આ તડકો છે ને બીમાર પાડે. બપોરનો તડકો બહુ ઓલો સિસ્ટમ છે ને અપડાઉન થઈ જાય. એ તકલીફ પડે. બાકી તમે કુમારની ઘરે ગયા પણ સારિકા બેન લોકો કોઈ નહોતું, ઘર ખાલી લાગતું હશે. ખાલી હતું, સારિકા નહોતી, પણ 2 છોકરાઓ નહોતા, ટિંડોરિયા બેન સાસુ, પછી આપણે શું નામ, દેરાણી સંધ્યાજી, સંધ્યા, એ બધા બહુ સાચવા. મજા આવી ગઈ. કુમાર ને બધા મસ્તી કરી. કઈ શૂટ કરવાનો ટાઈમ ન રહ્યો, 2 ટાઈમ પછી કઈ યાદ. પછી તમે તમારા કામમાં જ હોય, મજા કરતા હતા. હા, છોકરા નહોતું એટલે લાગતું છે કોઈ નથી એવું લાગે, ખાલી લાગે. નકર તો તરત દોડીને આવે, મામા મામા કરતા કરતા આવે. વિડીયો કોલ કરીને હાર્દિકભાઈ બધા વાત કરતા. સરસ. એ લોકોને ત્યાં રિંકુબેન કામકાજ છે એટલે ત્યાં સારિકાબેન ગયા છે ને, એવું છે. ચલો તો કોઈ નહીં, ચલો ફ્રેશ થઈ જાઓ ને અમારું કામ નિપટાવી દઈએ ફટાફટ.